Page number 75. Page number 75. Types of secretary. Types of secretary. Types of secretary: first one private secretary, second one ministerial secretary, third one company secretary, fourth one secretary of embassy, fifth one departmental secretary, and the sixth one, that is secretary of association. So six main types of secretary are there. ફરીથી રિપીટ કરું છું: પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી, મિનિસ્ટ્રીયલ સેક્રેટરી, કંપની સેક્રેટરી, સેક્રેટરી ઓફ એમ્બેસી, ડિપાર્ટમેન્ટલ સેક્રેટરી એન્ડ સેક્રેટરી ઓફ એસોસિએશન. Right? Company secretary is the most important function in this chapter, and that is what we are going to learn. So again, company secretary is divided into two parts. First is general secretary and the second one is administrative secretary. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કંપની સેક્રેટરી. તો કંપની સેક્રેટરીને બે પાર્ટ્સ આપેલા છે. ફર્સ્ટ ઇઝ જનરલ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી. હવે જનરલ સેક્રેટરીનો રોલ શું છે, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરીનો રોલ શું છે, એ બધું આપણે આગળના કોન્સેપ્ટમાં જેમ જેમ ચેપ્ટર આગળ જશે એમ આપણે લર્ન કરતા જઈશું. એન્ડ ધ લાસ્ટ કોન્સેપ્ટ ધેટ ઇઝ નોન એઝ સેક્રેટરી ઓફ એસોસિએશન. So secretary of association is again divided into six concepts. Point number 1, student union secretary. Point number 2, club secretary. Point number 3, educational institute secretary. Point number 4, labor union secretary. Point number 5, trade association secretary. And the point number 6, that is the last one, cooperative society secretary. Now I hope you know what is a cooperative society. Yesterday we have seen one example also, right? So એમાં પણ secretary હોય છે who manages each and everything. Who manages each and everything. So two important concepts which are there in this types of secretary. First is company secretary. It is divided into two parts, that is general and administrative, and the last one, that is secretary of association. It is divided into six parts, that is student, club, educational, labor, trade and cooperative society. So these are the different types of secretary, right? Our types of secretary no question exam માં આવે so this chart has to be drawn. આ chart તમારે draw કરવાનો રહેશે. રાઈટ, આખું ડિટેલમાં નહીં પૂછાય. સપોઝ એમ કે ટાઈપ્સ ઓફ સેક્રેટરી, એક્સપ્લેન જનરલ સેક્રેટરી અને એક્સપ્લેન સ્ટુડન્ટ યુનિયન સેક્રેટરી, 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન પૂછાય તો આ ચાર્ટ તમારે ડ્રો કરવાનો રહેશે. રાઈટ, આટલો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો? આટલા ટાઈપ્સના સેક્રેટરી હોય. નાઉ લેટ અસ લુક ઈચ એન્ડ એવરી સેક્રેટરી ઇન ડિટેલ. પોઈન્ટ નંબર 1, પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી. નાઉ વોટ ઇઝ અ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી? Private secretary is also known as PA or sometimes as confidential personal secretary. એક એવી પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી હોય કે એવો પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી હોય જે ખાલી કંપનીનો જે ઓનર અથવા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર જે છે એને જ એના બધા સિક્રેટ્સ ખબર હોય, કોઈ ત્રીજાને પણ ખબર ના હોય. ધેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી. ધેટ ઇઝ નોન એઝ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી. સેક્રેટરી પણ હોઈ શકે છે પણ કોઈ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી, ધેટ મીન્સ કે ઇન્ફોર્મેશન જે છે બહુ સિક્રેટ છે, રાઈટ? અથવા કોઈ ઇન્ફોર્મેશન છે સ્પેશિયલી એને એપોઇન્ટ કરેલો છે ટુ કીપ ઓલ ધ થિંગ્સ પ્રાઇવેટ બિટવીન બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એન્ડ ધેટ પર્સન. સો ધેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી. એ બીજા કંપનીના કોઈ પણ એમ્પ્લોઈઝ કે કોઈ પણ મેનેજરને કોઈ જાતની ઇન્ફોર્મેશન આપતો નથી. દે આર નોન એઝ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી, રાઈટ? Such type of secretary attends phone calls, observes correspondence on behalf of his master. Moreover, he looks after the administrative works, makes arrangement of scheduled appointments and reminds to this busy master. In the present time, film artists, industrialists, chief executive officers, political leaders and business tycoon, that is business professionals, right? Institutions appoint private secretary. They appoint private secretary. કોઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, કોઈ મોટા બિઝનેસમેન છે, રાઈટ, જેનો બિઝનેસ બહુ મોટો છે, એક્સપાન્ડ થયેલો છે, બધી જગ્યાએ પહોંચી નથી શકતો, તો એક એક જગ્યાએ એક સિક્રેટ પર્સન રાખે છે જે ખાલી ઇન્ફોર્મેશન એના માસ્ટરને આપે અથવા એના ઓનરને આપે, બીજા કોઈને ઇન્ફોર્મેશન આપતા નથી. દે આર નોન એઝ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરીઝ, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એમ કહું, ક્રિકેટર્સ છે, રાઈટ, કે કોઈ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, બિઝનેસ બોલિવૂડ સ્ટાર, કોઈ બહુ મોટો બિઝનેસમેન છે, તો એ ડાયરેક્ટલી પબ્લિકમાં નથી આવતો. પોલિટિશિયન્સ છે એ ડાયરેક્ટલી પબ્લિકમાં નથી આવતું. તો એમના માટે જે લોકો કામ કરે છે એ લોકો બધી પર્ટિક્યુલર સ્પીચ પ્રિપેર કરશે, એ બધા ફંડામેન્ટલ્સ પ્રિપેર કરશે, એ લોકો ઇન્ટ્રોડક્શન આપશે અને પછી મેઇન વ્યક્તિ આપશે, એન્ડ ધેન હી વિલ ગીવ ધ સ્પીચ, રાઈટ? એ સ્પીચ પણ સેક્રેટરી તૈયાર કરે. When Narendra Modi is giving a speech for something, right, something has been prepared by his secretary. પછી એ વાંચે અને પછી પોતાના વર્ડ્સમાં બોલે. ગુજરાતનો ચીફ મિનિસ્ટર જે છે, રાઈટ, તો એ ડાયરેક્ટલી કોઈ ટોપિક ઉપર આવીને પબ્લિકમાં સ્પીચ નથી આપી દેતું. એ જ્યારે પણ સ્પીચ આપવાની હોય તો પહેલાં એ ટોપિક ખબર હોય, કઈ જગ્યાએ જવાનું છે, શું કરવાનું છે, કેટલા મિનિટની સ્પીચ આપવાની છે,
કયો ટોપિક છે એ બધું એના સેક્રેટરી જોડે ડિસ્કસ કરશે, બરાબર. પછી કયા ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ્સ છે એ લખેલા છે એ બધા એ રિમેમ્બર કરશે અને પછી એ જાહેરમાં કંઈક બોલશે, રાઈટ. હવે એટલી બધી વસ્તુ તો યાદ રહે નહીં, right, because they are big people, they are going everywhere in different places, so a man will forget. બધું ન યાદ રહે કારણ કે આ બધા મોટા બિઝનેસમેન પોલિટિશિયન્સ છે, આજે અહીંયા છે કાલ બીજા સિટીમાં હોય પછી ત્રીજા સિટીમાં હોય, so every day their topic changes, their speech changes, right, their concept changes, so they cannot remember everything. So who will they appoint? They'll appoint private secretary. પછી એમને કંઈ ખબર જ ન હોય, એ ડાયરેક્ટલી એમના પ્રાઇવેટ સેક્રેટરીને કોન્ટેક્ટ કરે, વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, એટલે એમ કે સર તમારે થર્સડેના આ જગ્યાએ જવાનું છે, તમારો ટાઈમ આ છે ને તમારે આ સ્પીચ આપવાની, એટલે પેલો તરત એમ પૂછો વોટ ઇઝ ધ ટોપિક, એટલે XYZ ઇઝ ધ ટોપિક. તો એમાં કયા ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ છે, તો સર તમારે આ 5 પોઈન્ટ વિશે બોલવાનું છે, કેટલી મિનિટ્સ છે, તો કે 20 મિનિટ્સ છે કે 30 મિનિટ્સ, એ પહેલાથી બધું પ્રીડિફાઇન કરેલું હોય. એ નક્કી કોણ કરે, તો એ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી હોય. Have you ever seen a politician giving speech for 3 to 4 hours? No. Right? Have you ever seen a businessman talking for 4 to 5 hours? No. Hardly 20 to 30 minutes. Right? અને એ પણ એકદમ પ્રોફેશનલ લેંગ્વેજમાં જ વાત કરશે. કોઈ એમના પર્ટિક્યુલર ફંડામેન્ટલ્સ કે કોઈ એમના જે સિક્રેટ છે કંપનીના એ ક્યારેય કોઈ રિવીલ કરશે નહીં. તો એની જે સ્પીચ તૈયાર કરે છે, એના જે ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ્સ પ્રિપેર કરે છે, એ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી છે. કોણ છે? એ બે વ્યક્તિને જ ખબર હોય, પછી બીજા કોઈને ખબર હોય નહીં. That is based on trust. That is based on trust, right? This is how the business works. This is how the private secretary works, right? એ બહુ પિક્ચરમાં ન આવે. પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી હોય ને કે ઓપન ના થાય કે I am the private secretary of CM or I am the private secretary of PM or I am the private secretary of this businessman. એ લોકો ક્યાંય બહાર પિક્ચરમાં મોટા માણસની આ ખાસ ટેવ હોય. Right? Those big people, right, who prepare everything, they will never come in public. એ લોકો ક્યારે જાહેર ન કરે કે ભાઈ આનો પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી હું છું. Right? It is a secret. It is a secret. એટલે તો નામ આપેલું છે private secretary. Right? These are certain things that we have to learn. Those big people, જે મોટા વ્યક્તિઓ છે, right, એ જાહેરમાં ક્યારે કોઈ વસ્તુ બોલતા નથી, એ ક્યારે કોઈ ક્રેડિટ લેતા નથી, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું. Right? That is their personality. That is their personality, right? They never say everything in public. If they do something, they discuss with their secretary and then they move on. Right? And આપણને કેવી ટેવ હોય, બધું કહી દેવાનું, હું આમ ને હું તેમ. Not like that. Right? If you want to become big, right, you don't need to tell others who you are. આપણે કોઈને કહેવાની જરૂર નથી. આ જે બધા મોટા મોટા વ્યક્તિઓ છે અને એમના જે સેક્રેટરી છે, ક્યારે ખબર છે હુ ઇઝ ધ ક્લોઝેસ્ટ ટુ નરેન્દ્ર મોદી, હુ ઇઝ ધ ક્લોઝેસ્ટ ટુ ધ ચીફ મિનિસ્ટર ઓફ ગુજરાત, હુ ઇઝ ક્લોઝેસ્ટ ટુ રિલાયન્સ, દેટ ઇઝ અનિલ અંબાણી એન્ડ મુકેશ અંબાણી. શું એક જ વ્યક્તિને બધી ખબર હોય રિલાયન્સમાં ક્યાં શું થાય છે? નો. ડુ યુ નો દેટ રતન ટાટા નોઝ એવરીથિંગ અબાઉટ એવરી પર્ટિક્યુલર ટાટા બ્રાન્ચ પર્ટિક્યુલર સ્પ્રેડેડ ઇન ધીસ કન્ટ્રી? બધું ખબર હશે એને એક જ વ્યક્તિને એક જ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમે? નો. દે એપોઇન્ટ ડિફરન્ટ પીપલ and they keep it secret. They keep it secret. They are known as private secretary. They are known as private secretary, right? In the present time, film artists, industrialists, chief professionals like doctors, solicitors, chartered accountants also appoint private secretary, that is PA. When their function becomes wider, honest, trustworthy persons are generally appointed. બધું વિશ્વાસ ઉપર ચાલે. Honest and trustworthy people are generally appointed as private secretary, right? બિઝનેસ પણ એવો જ છે. જ્યારે બિઝનેસમાં કોઈ પણ ડિસિઝન લેવામાં આવે તો કોઈ બી ટાઈપનું સેક્રેટરી હોય. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને ના ખબર હોય, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર તો પેપર ઉપર ચાલતા હોય. દે વર્ક એઝ પર વોટ ઇઝ ગિવન ઇન ધી પેપર. એ લોકો શું કરે? સિગ્નેચર કરે. તો એને એ ટ્રસ્ટ જ હોય કંપની સેક્રેટરી ઉપર, દેટ વોટ એવર હી ઓર શી હેઝ પ્રિપેર્ડ, જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કે જે પણ ચેન્જીસ કરવાના છે, કે બોનસ કે ડિવિડન્ડ જે પણ આપવાનું છે, અથવા જે પણ નવા પર્ટિક્યુલર યુનિટ્સ એસ્ટાબ્લિશ કરવાના છે, વોટ એવર હેઝ બીન રિટન ઓન ધેટ પેપર, ધેટ વુડ બી રિટન પરફેક્ટલી બાય હિમ ઓર હર એઝ કંપની સેક્રેટરી. એ ખાલી એકવાર જોઈ જાય, પેપર ઉપર વાંચી જાય, એવરીથિંગ ઇઝ ક્લિયર, દે સાઇન ઇટ એન્ડ દે અપ્રૂવ ઇટ. એવરીથિંગ ઇન ધીસ વર્લ્ડ ઇઝ બેઝડ ઓન ટ્રસ્ટ. When you go to a hotel, do you go to the kitchen and see how it is made? તમે જ્યારે હોટેલમાં જમવા જાઓ છો તો તમે જુઓ છો કિચનમાં કેવી રીતે ફૂડ બને છે? ધેટ ઇઝ એ ટ્રસ્ટ. ધેટ ઇઝ એ ટ્રસ્ટ. કે તમે હોટલમાં જાઓ છો જમવા તો જમવાનું સારું જ હશે, ખરાબ નહીં હોય, રાઈટ? તો એ ટ્રસ્ટ છે આપણા અને હોટેલના ઓનર વચ્ચે. એ હોટેલના ઓનરને પણ ટ્રસ્ટ છે કે તમે જમી લીધું હશે તો તમે બિલ આપવાના જ છો.
ક્યારે એડવાન્સમાં બિલ માંગે નથી માંગે, રાઈટ? એ જમી લીધા પછી જ બિલ માંગે. સો દેટ ઇઝ અગેન a trust. In this world everything is based on trust, whether it is business, whether it is humans or anything. This is just one small example that I'm sharing with you. Wherever you go, it is based on a trust. It is based on a trust. માણસ એકબીજા પર ભરોસો કરે તો જ આ દુનિયા ચાલે, નહીંતર ન ચાલે. તો બિઝનેસમાં એવું જ છે. જો બિઝનેસની અંદર બધી વસ્તુમાં એરર્સ અથવા ડાઉટ્સ અથવા પ્રોબ્લેમ્સથી જોવામાં આવશે તો બિઝનેસ ક્યારે આગળ ગ્રોથ અથવા ડેવલપમેન્ટ કરશે. તો કોના ઉપર ફંક્શન કરવું પડશે? તો કે વ્યક્તિ ઉપર. તો એ વ્યક્તિ કોણ છે? તો કે સેક્રેટરી. હુ ઇઝ ધ ફેસ ઓફ ધ કંપની? હુ ઇઝ ધ ફેસ ઓફ ધ કંપની? એના વગર કોઈ વસ્તુ આગળ ચાલતી નથી. દે આર નોન એઝ પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી. ઘણા બધા અલગ અલગ છે. જેમ જેમ આપણે બીજા પોઈન્ટ્સ જોશું એમ ક્લિયર થશે કંપની સેક્રેટરી કયા અલગ અલગ ટાઈપના રોલ પ્લે કરે છે. ઇઝ ધીસ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર? પ્રાઇવેટ સેક્રેટરી. Okay, moving ahead with the next, that is ministerial secretary. In Western countries, people elect president. Western countries માં prime ministers નથી હોતા. કોણ હોય છે? President હોય છે, right? Such elected president is responsible for administration. The president nominates person to look after different departments. હવે જે president જ્યારે select થાય છે, so he is the one who is in charge of that country. And he has the power to select certain person. એ પોતે તો બધું વર્ક નથી કરી શકતો, એટલે એ વ્યક્તિ જે છે પ્રેસિડેન્ટ એ નક્કી કરે મારે કોને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કામ આપવું, કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોને કયો રોલ આપવો. That has been decided by the president. That has been decided by the president. The president nominates the person to look after different departments. They are known as departmental secretary. They are known as departmental secretary. આપણે કેમ ઇન્ડિયામાં મિનિસ્ટર્સ હોય, જિલ્લા વાઇઝ અને સ્ટેટ વાઇઝ એમએલએ હોય, સ્ટેટ વાઇઝ સીએમ હોય, પછી એક નેશન એ પીએમ હોય, પછી એનો પાછો પ્રેસિડેન્ટ હોય, રાઈટ? પછી લોકસભાના મેમ્બર હોય, સાંસદના મેમ્બર હોય, અલગ અલગ કેમ આપણે રોલ બાયફર્કેટ કરીએ છીએ, રાઈટ? પછી કોઈ રોડ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો ટેક્સનો મિનિસ્ટર હોય, કોઈ બીજા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, કોઈ વોટર રિસોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો કોઈ મિનિસ્ટર, એમ અલગ અલગ આપણે રોલ બાયફર્કેટ કરીએ. કારણ કે અલગ અલગ સ્ટેટ્સ છે, અલગ અલગ સિટીઝ છે, અલગ અલગ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, તો બધી જગ્યાએ એક વ્યક્તિ અથવા એક ગવર્મેન્ટ નથી પહોંચી શકતી, એટલે રોલને બાયફર્કેટ કરે. હવે આ જે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની વાત છે ત્યાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર સિસ્ટમ નથી, ત્યાં પ્રેસિડેન્ટલ સિસ્ટમ છે. હવે જે પ્રેસિડેન્ટ કે ને દેટ ઇઝ ધી ફાઇનલ વર્ડિક્ટ. સો પ્રેસિડેન્ટ કેન નોટ ગો એવરીવેર ઇન ઈચ એન્ડ એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એ પ્રેસિડેન્ટ નક્કી કરે કે આ પર્ટિક્યુલર વર્ક છે તો આને આપવામાં આવશે. ધેન હી વિલ બી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ સેમ વર્ક. ફોર એક્ઝામ્પલ જીએસટી, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. તો જેટલું જીએસટી નું પર્ટિક્યુલર વર્ક હશે ઇન ધેટ કન્ટ્રી, ધેટ વુડ બી ગિવન ટુ વન પર્સન ઓનલી. પછી જીએસટી રિલેટેડ કંઈ પણ હશે તો એને જ પૂછવામાં આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ વોટર રિસોર્સિસ, બરાબર? તો એનો એક પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ અપોઇન્ટ કરેલો હશે એ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર, તો પછી બધું એને જ પૂછવામાં આવશે. એની અંદર એ જે ટીમ બનાવે એ અલગ વસ્તુ છે. પ્રેસિડેન્ટને એનો ખબર હોય કે એની નીચેની ટીમ કેટલી, એ ખાલી એને જ પૂછે વોટ હેપન્ડ, વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, and they have to be responsible, right? They are known as departmental secretary. In India also, ministerial secretary is the head of department. Is the head of department. Different states. How many states? 28 states. How many states? 28. So हर एक state नो एक head होय. They are known as CM. They are known as Chief Minister of Gujarat, Chief Minister of Maharashtra, Rajasthan, and it goes on. So when Prime Minister wants to talk, તો એ કે સુરેન્દ્રનગરના કોઈ એમએલએ કે કોઈ પછી પર્ટિક્યુલર લોકલ મેમ્બર જે છે એને નહીં પૂછે ગુજરાતમાં શું ચાલી રહ્યું છે. સો હુ ઇઝ ધી હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ? સીએમ. તો એને જ પૂછશે વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇન ગુજરાત. તો એ આખો રિપોર્ટ કોને આપશે? પીએમને આપશે. તો 28 સ્ટેટ્સ છે એન્ડ ધેન હી વિલ ગેટ ધી ઇન્ફોર્મેશન. હવે સીએમ બધી જગ્યાએ નથી પહોંચી શકતો આખા ગુજરાતમાં, એટલે એ લોકો શું કરે છે? વર્ક બાયફર્કેટ કરે છે, સ્ટેટ વાઇઝ, સિટી વાઇઝ, ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ, અને અલગ અલગ એ લોકોને પોઝિશન્સ આપે વિથ ડિફરન્ટ પાવર્સ. પછી એ બધો રિપોર્ટ સીએમ ને જાય અને સીએમ કોને રિપોર્ટ કરે? ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. દે આર નોન એઝ ડિપાર્ટમેન્ટલ સેક્રેટરીઝ. ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. કંપનીમાં પણ આવું જ હોય. એક કંપની સેક્રેટરી બધું ના કરી શકે, એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને એ ન ખબર હોય કંપની સેક્રેટરીની નીચે કેટલી ટીમ છે. HR મેનેજર છે, માર્કેટિંગ મેનેજર છે, ફિનાન્શિયલ મેનેજર છે, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર છે, ઓટોમોબાઈલ મેનેજર છે, સેલ્સ મેનેજર છે, એ બધું ખાલી કંપની સેક્રેટરીને જ ખબર હોય. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ભેગા થાય એટલે એની નીચેની જે ટીમ છે અથવા એમ્પ્લોઈઝ છે, દે ડોન્ટ નો હુ દે આર, દે ઇવન ડોન્ટ નો ધ નેમ્સ. ખબર બી ન હોય કે અમારી કંપનીમાં 5, 10, 20 વર્ષથી કામ કરે. ડુ યુ થિંક ધેટ અનિલ એન્ડ મુકેશ અંબાણી વિલ નો હુ ઇઝ વર્કિંગ ઇન રિલાયન્સ?
નો એટલા બધા નામ જ ન યાદ હોય. એ તો એક જ વ્યક્તિને એપોઇન્ટ કરે. અમે તમને ઓળખીએ. વોટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, ટેલ અસ, ગીવ અસ ધ રિપોર્ટ. એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. પછી કંપની સેક્રેટરી બધી ડિટેલ્સ ક્લિયર કરે કે આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા આપણી કંપની છે એમાં 4 અલગ અલગ બ્રાન્ચ છે. એક માર્કેટિંગ કરે છે, એક ફિનાન્સનું મેનેજમેન્ટ કરે છે, એક હ્યુમન રિસોર્સનું મેનેજમેન્ટ કરે છે અને એક રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરે છે. પછી એ 4 વ્યક્તિ કંપની સેક્રેટરીને રિપોર્ટ આપે અને કંપની સેક્રેટરી કોને રિપોર્ટ આપે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કોને રિપોર્ટ કરે? શેર હોલ્ડર. કોને રિપોર્ટ કરે? શેર હોલ્ડર. એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ યસ્ટરડે, રિમેમ્બર? કારણ કે એ રિપોર્ટ્સ બધા એ લોકોને રાખવાના છે. કારણ કે વર્ષમાં એકવાર એજીએમ બેસે, ધેટ ઇઝ એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ. એમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બધું ડિસ્ક્લોઝ કરે. કારણ કે પૈસા કોના? હુ ઇઝ ઇન્વેસ્ટિંગ? તો રિપોર્ટ આપવો પડે. ત્યારે કંપની સેક્રેટરી નથી આવતી, ત્યારે કોણ આવે છે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. This is how the chain is moving. They are known as departmental secretaries, right? Next, company secretary, one of the most important things. As per the new Companies Act 2013, appointment of secretary is mandatory when subscribed capital of a company is rupees 5 crore or more. 5 કરોડથી વધારેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીમાં છે તો ત્યાં મેન્ડેટરી કોને એપોઇન્ટ કરવાનું છે? Company secretary. If the funds that are being raised by the company, if it is more than, underline that sentence, if it is more than 5 crores, it is mandatory for a company to appoint a secretary. In a company, position of secretary is very important because as per the company law, company possesses artificial personality. Here, shareholders, owners and the company are two separate identities. Shareholder અલગ છે અને company પણ અલગ છે, right? The management of the company is carried out by the board of directors. The management of the company is carried out by board of directors. અહીંયા company secretary નથી આવતું, અહીંયા કોણ આવે છે? તો જે decision લેવામાં આવશે કોણ લેશે? Board of directors. That means all the management activity is done by board of directors, but it is only possible with the help of company secretary, right? The management of the company is carried out by the board of directors. All the members of board of directors are not acquainted with all the rules and regulations and are not all local. જેમ મેં તમને ગઈકાલે જ કીધું હતું એમ બધા એક જ સ્ટેટના ના હોય. એક બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર એક સ્ટેટનો હોય, બીજો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર બીજા સ્ટેટનો હોય, right? So they are not equipped with all the rules and regulations, so they will only be familiar with one person, that is company secretary, right? So the administrative company, as per the rules and regulations, efficiently a competent officer is appointed. He is known as company secretary. Thus the secretary is appointed by board of directors. Underline that sentence. The secretary is appointed by board of directors. કોણ appoint કરે છે? Board of directors, right? He is an employee of a company. The secretary has to carry out orders given by the board of directors. ખાસ ધ્યાન રાખજો, company secretary જે છે, he or she, whoever it is the employee of the company. Company secretary પાસે આટલા બધા પાવર છે, આટલી ઓથોરિટી છે, છતાં એને as per the law શું એને પર્ટિક્યુલર નામ આપ્યું છે? એમ્પ્લોય ઓફ ધી કંપની. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ આર નોટ ધી એમ્પ્લોય ઓફ ધી કંપની. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જે છે ને એ એમ્પ્લોયીઝ નથી. Company secretary is an employee of a company. That means company secretary is getting a salary. એને શું મળે છે? સેલરી. તો જે એમ્પ્લોય ને અથવા જે માણસને સેલરી મળતી હોય, they are known as the employee. અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે એ સેલરી નથી લેતા, એ પર્સન્ટેજ લે છે. શું લે છે? પર્સન્ટેજ ઓફ ધ પ્રોફિટ that has been generated by the company. રાઈટ? 5 કરોડથી ઉપર હોય એટલે ઓબ્વિયસલી કંપની મોટી જ હોય તો જ કંપની સેક્રેટરી અપોઇન્ટ થાય. હુ અપોઇન્ટ્સ ધી સેક્રેટરી? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. કંપની સેક્રેટરી ઇઝ નોન એઝ ધી એમ્પ્લોય ઓફ ધી કંપની. હવે કંપની 5 કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એમાંથી જે પણ બિઝનેસ કરે છે, જે પણ પ્રોફિટ આવે છે 3 કરોડ 4 કરોડ 5 કરોડ એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ યર, તો એમાંથી એ લોકોના પર્સન્ટેજ નક્કી હોય. 5 બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે તે લોકોએ નક્કી કરેલું હોય કે એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ યર સપોઝ 7 કરોડનું આપણને પ્રોફિટ મળે તો આપણો હિસ્સો જે છે, આપણો પર્સન્ટેજ, that is 1% or 2%, રાઈટ?
પછી એ પ્રોફિટ ઉપર નક્કી હોય. જો 10 કરોડ થી ઉપર જતું રહે તો 2.5%, 20 કરોડ થી ઉપર જતું રહે તો 3% or 4%. ઇટ ગોઝ લાઈક ધીસ. આટલાથી આટલા વચ્ચે પ્રોફિટ આવે તો આટલું પર્સન્ટેજ આપણે લઈ લેવાનું. That is not the salary. That is the percentage of the profit that is generated by the company. Generated by the આ રીતે બિઝનેસ ચાલે. અને કંપની સેક્રેટરી જે છે એ સેલરી લે છે. શું લે છે? Every month a salary has been credited to his or her account. આટલો પાવર છે. ફેસ ઓફ ધ કંપની છે. બધું કામ કંપની સેક્રેટરી કરે, છતાંય એ એમ્પ્લોય કહેવાશે. શું કહેવાશે? Because he or she is appointed by board of directors. Right? Moving ahead. The secretary has to carry out the orders given by board of directors. He has to carry out functions as directed by the company law. The secretary works under the control of board of directors. The company secretary can be divided into two types. Okay, the first is general secretary and the second one is administrative. General secretary કોને કહેવાય અને administrative secretary કોને કહેવાય? Let us look. Point number 1, the general secretary. The general secretary looks after the following day-to-day activities. દરરોજની જે એક્ટિવિટી થાય છે કંપનીની અંદર કે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર, એની ઇન્ફોર્મેશન કોણ રાખશે? Yes. Of the company according to the direction of board of directors. Point number 1, to carry out correspondence on behalf of the company. દરરોજ કોઈ અઠવાડિયામાં મીટિંગ છે કે કોઈ બીજી જગ્યાએ જવાનું છે અથવા કોઈ રિપોર્ટ આપવાનો છે કે 3 દિવસમાં શું થયું, મીટિંગનું ડિસિઝન શું લેવામાં આવ્યું, તમે આ કંપની જોડે વાત કરી તો બિઝનેસમાં શું ડિસિઝન્સ લેવાના, રાઈટ? આવું જે દરરોજનું ડેઈલી કામ છે અથવા અઠવાડિયાનું કામ છે અથવા 15 ડેઝનું જે વર્ક છે, that is to be prepared as a report by general secretary. By general secretary, and that is to be reported to the board of directors. એવું ના હોય કે ભાઈ વર્ષમાં 2-3 વાર જ બોર્ડ મીટિંગ બેસે ને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ વર્ષમાં 2 કે 3 જ વાર આવે ને બધું એક જ સાથે પૂરું કરીને જતા રહે. નોટ લાઈક ધેટ. બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ અઠવાડિયામાં એકવાર રિપોર્ટ પણ માંગી શકે અથવા દરરોજ પણ રિપોર્ટ માંગી શકે. આજે શું થયું? કારણ કે કંપનીમાં દરરોજ નાના મોટા ખર્ચા થતા હોય, રાઈટ? દે આર ઇન થાઉઝન્ડ્સ. ટ્રાન્સપોર્ટેશન થતું હોય, રાઈટ? બિલ્સ એટલા પાસ થતા હોય, રાઈટ? ટેક્સ એટલો ભરાતો હોય, ગુડ્સ આવતા હોય ને જતા હોય, રાઈટ? નાના મોટા બીજા કેટલાય મિસેલેનિયસ એક્સપેન્સ થતા હોય. તો એ બધા પૈસા ક્યાંથી જાય? તો કે કંપનીમાંથી જાય. તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એ હિસાબ માંગે. શું માંગે? હિસાબ. તો એના માટે કોને અપોઇન્ટ કરે છે? કંપની સેક્રેટરી. જનરલ સેક્રેટરીને અપોઇન્ટ કરે. કોને અપોઇન્ટ કરે? જનરલ સેક્રેટરી, રાઈટ? Point number 2, issue of shares and debentures as ordered by board of directors. જે શેર્સ ઇશ્યુ કરે છે એ કોણ હોય છે? જનરલ સેક્રેટરી. કોણ હોય છે? જનરલ સેક્રેટરી. Number 3, to observe the functions of share allotment, transfer, call on shares and forfeiture of shares. જો આ પણ કંપની સેક્રેટરી પ્લે કરે છે રોલ. શેર એલોટમેન્ટ, કોને કેટલા શેર્સ એલોટ કર્યા, કેટલા કર્યા, કેવી રીતે કર્યા, રાઈટ? તો એનું કામ પણ જનરલ સેક્રેટરી કરે. સેકન્ડ, that is transfer. શેર્સ ટ્રાન્સફર થાય છે બીજાના નામે. તો એ જે બધી પ્રોસેસ છે ટ્રાન્સફર કરવાની છે, આજે મારી પાસે છે, કાલે આની પાસે છે, પછી બીજા પાસે. શેર હોલ્ડર્સ કે લાઈફ ટાઈમ તો પોતાની પાસે શેર્સ રાખશે નહીં. સો દે આર ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ધી કોન્સેપ્ટ. એ લોકોને પ્રોફિટ મળશે, એવું લાગશે કે ભાઈ મારે હવે શેર્સ નથી રાખવા, મને પ્રોફિટ મળી ગયો, આઈ એમ ટ્રાન્સફરિંગ માય ઓનરશિપ ટુ સમવન એલ્સ. તો એ જે બધી લીગલ પ્રોસેસ છે એ પણ કોણ કરશે? જનરલ સેક્રેટરી કરશે. કોણ કરશે? જનરલ સેક્રેટરી. ઇવન ધ ટ્રાન્સફર ઓફ શેર્સ. નંબર 3, that is call on shares. Call on shares means કંપનીને જ્યારે પણ ફંડ્સની જરૂર પડશે તો શેર હોલ્ડર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હશે. હવે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ હોય. શું હોય? ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ. ઇફ સપોઝ ધ ફંડ ઇઝ ટુ મચ, બહુ મોટું ફંડ છે, તો શેર હોલ્ડર એક સાથે તો બધું ફંડ નહીં આપી શકે. તો જ્યારે પણ પર્ટિક્યુલર કંપનીને ફંડ્સની જરૂર પડશે તો કોલ ઓન શેર કંપની સેક્રેટરી કરશે. ધેટ ઇઝ ધી જનરલ સેક્રેટરી. કે ભાઈ આ તમારું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, તમારો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તમારું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ તમારે આપવાનું રહેશે. ધેટ વર્ક ઇઝ પરફોર્મ્ડ બાય જનરલ સેક્રેટરી. એક વર્ષમાં સપોઝ 4 હપ્તા આવતા હોય, 4 installments are there of 25,000 each, right? So when it is the time to pay the installment, shareholder કદાચ ભૂલી ગયો હોય મારે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરવાનું છે, કંપનીને ફંડ્સ આપવાના છે, તો એ ટાઈમે જનરલ સેક્રેટરી એ શેર હોલ્ડરને રિમાઇન્ડ કરશે that you have to pay the funds. You have to pay the funds. That is known as call on shares. That is known as call on shares. Next, that is forfeitures of share. જો પર્ટિક્યુલર શેર હોલ્ડર ફંડ્સ નથી આપતો
કંપની એને રિમાઇન્ડર આપે છે, એકવાર કોલ કરે છે, બીજી વાર કોલ કરે છે, છતાંય ફંડ્સ આપતો નથી, તો કંપની સેક્રેટરી ધેટ ઇઝ ધ જનરલ સેક્રેટરી એને નોટિસ આપશે. શું આપશે? નોટિસ. હવે તમે ફંડ્સ નહીં આપો તો તમારા જેટલા રાઇટ્સ છે એ બધા જતા રહેશે. તમને જે ડિવિડન્ડ મળશે એ બંધ થઈ જશે, તમારું વોટિંગ રાઇટ્સ છે એ કેન્સલ થઈ જશે, રાઈટ? તમને જે બોનસ શેર મળતા હશે એ પણ બંધ થઈ જશે. આને શું કહેવાય? ફોરફીચર ઓફ શેર. છતાંય શેર હોલ્ડર આપતો નથી પૈસા, તો એના શેર શું કરશે? ફોરફીચર કરી દેશે. શું કરશે? પછી એને કોઈ રાઇટ્સ આપવામાં આવશે નહીં. પછી એના શેર બ્લોક થઈ જશે, બંધ થઈ જશે. પછી એ શેર હોલ્ડર ગમે ત્યારે ફ્યુચરમાં શેર વેચવા જશે તો એ વેચી શકશે નહીં, કારણ કે કંપનીની એપ્રુવલ વગર શેર્સ વેચાતા નથી. તો એ શેર ફોરફીચર કરી દેશે. એ પાવર છે જનરલ સેક્રેટરીની. ઇફ ધ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ આર નોટ પેડ, ઇફ યુ આર ટેકિંગ અ લોન, તમે લોન લીધી હોય અને હપ્તા ના ભરો એટલે તમને પેલા રિમાઇન્ડર આવે, પેલો કોલ આવે, બીજો કોલ આવે, પછી બેંકમાંથી નોટિસ આવે અને પછી છેલ્લે ઓફિશિયલ કાર્યવાહી થાય. જે પણ હોય એ બધું લઈ જાય, પછી એ વેચીને એ બેંક જે છે પોતાના ફંડ્સ રિકવર કરી. આવું થાય? યસ, રાઈટ. કંપનીમાં પણ આવું છે. This is how it works. This is how it works. They even have the power, right, to forfeiture the share. હવે એવો ક્વેશ્ચન ઊભો થાય, સર સપોઝ 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે, 2 ભર્યા અને 2 બાકી, તો અને 2 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એ શેર હોલ્ડર નથી ભરી શકતો. સપોઝ 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એટલે આપણે કે પહેલું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ માર્ચમાં, બીજું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જૂનમાં, ત્રીજું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સપ્ટેમ્બરમાં, ચોથું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડિસેમ્બરમાં. માર્ચ અને જૂનનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરાઈ ગયું, રાઈટ? સપ્ટેમ્બરનું, ડિસેમ્બરનું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ બાકી છે, તો જૂન સુધી બધા બેનિફિટ મળશે. જૂન સુધી બધા બેનિફિટ મળશે. પછી જે સપ્ટેમ્બરથી એને જે પેન્ડિંગ છે બાકી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભરવાનું, ત્યાંથી એના બધા બેનિફિટ્સ બંધ થઈ જશે, એને કોઈ બેનિફિટ્સ આપવામાં આવશે. એ પાવર પણ જનરલ સેક્રેટરીને છે. આ વધારે ડિટેલ્સ જે છે એ નેક્સ્ટ યર ચેપ્ટર નંબર 1 ઇશ્યુ ઓફ શેર્સ ઇન એસપીસીસી એની અંદર આની વધારે ડિટેલ્સ આપેલી છે, રાઈટ? અત્યારે આપણે આટલું ખાલી સમજવાનું, કંપની સેક્રેટરી હેઝ ધી પાવર ટુ ઇવન ફોરફીચર ધી શેર્સ. એ તમારા શેર બંધ કરી શકે, પછી તમે એને વેચી શકતા નથી, અને જે તમારું એમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટેડ છે ધેટ ઇઝ ગોન, એ પાછું આવતું નથી. એવો ક્વેશ્ચન ઊભો થાય, સર 2 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ભર્યા, તે પૈસા પાછા આવે? નો આવે, ધેટ ઇઝ ગોન. 25,000 ના 4 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ હોય તો એ 50,000 ગયા. પછી તમે કોર્ટમાં જાઓ કે કોઈ બી જગ્યાએ લીગલ કેસ કરો, એ 50,000 તમને પાછા મળતા નથી. This is how it is happening. Next, that is point number 4. To issue notice for general meeting of shareholders to prepare its agenda and to maintain its minutes. જે પણ મીટિંગ થાય છે, જે પણ મિનિટ્સ બુકમાં બધું રેકોર્ડ કરે છે. કોણ રેકોર્ડ કરે છે? કંપની સેક્રેટરી. કોણ રેકોર્ડ કરે છે? કંપની, that is the general secretary. that જે પણ નાની મોટી મેટર્સ છે અથવા એવા ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ છે, કઈ મિનિટે કયો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ બોલ્યા હતા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ કે શેર હોલ્ડર, એ પણ નોટ કરે કંપની સેક્રેટરી. કાલ ઉઠીને શેર હોલ્ડર્સ ફરી જાય કે કંપની આવું નહોતું કીધું, કંપનીએ તો આમ કીધું હતું, તેમ કીધું હતું, તો એ ટાઈમે જનરલ સેક્રેટરી બતાવી દે, આ સમયે આટલા વાગે તમે એઝ અ શેર હોલ્ડર આ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું હતું. ધીસ ઇઝ અ રેકોર્ડ, ધીસ ઇઝ એ રાઈટ. ટ્રસ્ટ ઉપર બિઝનેસ ચાલતો હોય, પણ ઘણીવાર એવી સિચ્યુએશન આવે શેર હોલ્ડર ફરી ગયા, એનો રેકોર્ડ ઇન particular written format માં રાખશે. This was being said and majority of the shareholders have agreed to this concept at this day at this point of time. એ પણ લખીને રાખે. તમારે કેમ પ્રોગ્રેસ બુક હોય, રાઈટ? એમાં પછી એન્ટ્રી પડતી જાય, બુક નથી લાવ્યા કે કંઈ પણ છે કે માર્ક્સની એન્ટ્રી, કારણ કે જેમ જેમ આગળ રાઉન્ડ આવતા જાય એમ કેટલાના માર્ક્સ આવતા જાય, so it is not possible to remember everything, so that has to be written in the progress. કાલ ઉઠીને કદાચ રાઉન્ડ 1 ના માર્ક્સ જોવા હોય તો યાદ ન હોય તો પ્રોગ્રેસ બુકમાં જોઈ શકે. તો કંપનીની અંદર પણ એવા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ કે એવા ડિસિઝન્સ લેવામાં આવ્યા છે જેમાં શેર હોલ્ડરે એગ્રી કર્યું છે, and if the shareholders are changing from their point of view, at that point of time the company secretary will show the statement, this was the day and this was the time where majority of the shareholder have agreed to this concept. એટલે કાલ ઉઠીને કોઈ ઇશ્યુ કે લીગલ પ્રોબ્લેમ થાય, that is to be done by general secretary. Next, that is to prepare statements, documents which are mandatory in company act and file with the company registrar. એનો રેકોર્ડ રાખશે. શું રાખશે? રેકોર્ડ. That will be kept as a file in the registrar. Point number 6.
ટુ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ડિવિડન્ડ્સ. જે પણ શેર હોલ્ડર છે અને જે ડિવિડન્ડ્સ આપે એ કોણ આપશે? જનરલ સેક્રેટરી. નેક્સ્ટ, administrative secretary. Now what is the function of administrative secretary? The following are the main functions of administrative secretary. Point number 1, to select and appoint. Yes. કોને એમ્પ્લોયીઝ તરીકે રાખવા, મારી અંડરની ટીમ જે હશે એ કોણ હશે, કેવી હશે, કેટલા હશે, that is to be decided by administrative secretary. ચાર ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો ચાર ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર ચાર મેઇન વ્યક્તિ હોય. They are known as the managers. They are known as the managers. આ મેનેજર્સ બધું કામ તો ન કરી શકે, એટલે મેનેજર્સને પાવર આપવામાં આવે કે તમારે એમ્પ્લોયીઝ ગોતવાનું. શું ગોતવાનું? એમ્પ્લોયીઝ. એટલે એમ્પ્લોયીઝ કામ કરે. હવે એમ્પ્લોયીઝ એ બધું કામ નથી કરી શકતા અને સર્ટન કામ જે છે એમનાથી નથી થતું, એટલે એમ્પ્લોયીઝને પણ એ પાવર આપવામાં તમારે લેબર્સ ગોતવાનું. કોણ ગોતવાનું? લેબર્સ. એટલે જે ફિઝિકલ કામ છે એ કોણ કરશે? લેબર્સ. એમ્પ્લોય કંપનીનું કામ કરશે, મેનેજર એ બધાનું મેનેજમેન્ટ કરશે. ઈ મેનેજર છે કોને રિપોર્ટ કરશે? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી. અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી કોને રિપોર્ટ કરશે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. ધેટ ઇઝ સોરી કંપની સેક્રેટરી. અને કંપની સેક્રેટરી પાછું કોને રિપોર્ટ કરશે? બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ. અને બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પાછું કોને રિપોર્ટ કરશે? શેરહોલ્ડર. This is how it goes. It is a big chain from laborers to the shareholders. બધા એકબીજાને રિપોર્ટ કરે છે તો જ આ ચેન ફોલો થાય, અને આ ચેન ફોલો થાય તો જ આ કામ થાય. કારણ કે સર્ટન વર્ક કેન નોટ બી ડન બાય મેનેજર. ફિઝિકલ કે કોઈ લેબર વર્ક હોય, મજૂરી કામ હોય કંપનીમાં, તો એ મેનેજર નથી કરતો, એ લેબર કરે. કંપનીનું કંઈ કામ હોય, ટેકનિકલ ઇશ્યુ હોય, કોઈ મશીન ચલાવવાની હોય, તો એ એમ્પ્લોય જ કામ કરે. આ બધાને મેનેજમેન્ટ કરવાનું હોય તો એ મેનેજર જ કરે. પણ આને એપોઇન્ટ કરવાના હોય તો એ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી જ કરે. એ નક્કી કરશે કે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કેટલા એમ્પ્લોયીઝ રાખવા ને કેટલા ન રાખવા. રાઈટ? This is how it goes in the terms of administrative secretary. Point number 2, to negotiate and prepare the agreements on behalf of the company. નાના મોટા કંઈ પણ ડિસિઝન હશે તો વારે ઘડીએ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને પૂછવામાં આવતું નથી. એ ડિસિઝન કોણ લઈ લેશે? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી. ફોર એક્ઝામ્પલ રો મટીરિયલ મગાવવાનું, ફોર એક્ઝામ્પલ નાનું મોટું પેમેન્ટ કરવાનું છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ આપવાનો છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ પે કરવાની છે, રાઈટ? મશીનમાં ઘસારો, ડેપ્રિસિએશન થાય છે તો એને આપણે સરખું કરાવવાનું. તો આવા જે નાના મોટા ખર્ચા હશે, રાઈટ, એનો પર્ટિક્યુલર પાવર અથવા ઓથોરિટી કોની પાસે હશે? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી. પછી જે પણ એક્સપેન્સ થયો હશે એનું રજિસ્ટ્રેશનમાં એન્ટ્રી થઈ જશે અને એ એન્ટ્રીનો રેકોર્ડ પછી કોને આપવામાં આવશે? કંપની સેક્રેટરીને, કે આખા વર્ષમાં 50,000 ઓર 1 લાખ ઓર 5 લાખ આવા નાના મોટા ખર્ચા થયા, રાઈટ? કારણ કે લાઇટ બિલ છે, ડેપ્રિસિએશન છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે, ડીઝલ કોસ્ટ છે, રાઈટ? એ ત્યાં નાના મોટા એવા ઘણા બધા ખર્ચા છે, રાઈટ? કોઈ વસ્તુ તૂટી ગઈ છે, કોઈ મશીન બગડી ગયા છે, આવા તમે ખર્ચા આખા વર્ષમાં જુઓ ને, સો દે આર ઇન લેક્સ, દે આર ઇન લેક્સ, રાઈટ? તો એ પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની એપ્રુવલ લેવાની જરૂર નથી. એ પર્ટિક્યુલર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરીને પાવર છે કે પોતાની રીતે ડિસિઝન્સ લઈ શકે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ટુ ઓબ્ઝર્વ ધી એકાઉન્ટ્સ ઓફ ધી કંપની. ઇન્કમ કેટલી છે અને એક્સપેન્સ કેટલા છે, બેલેન્સ શીટ કેટલી છે, પ્રોફિટ કેટલો છે, લોસ કેટલો છે, એ બધું પ્રિપેર કોણ કરશે? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી, રાઈટ? એ પાછું જનરલ સેક્રેટરીને ન ખબર હોય, એ ખાલી કંપની સેક્રેટરીને જ ખબર હોય, એને જ ખાલી એકાઉન્ટ્સનો હિસાબ આપવાનો, રાઈટ? કેશ ફ્લો કેટલી છે, આઉટફ્લો કેટલી છે, ઇનફ્લો કેટલી છે, રિઝર્વ્સ કેટલા છે, સરપ્લસ કેટલા છે, રાઈટ? ગ્રોસ પ્રોફિટ કેટલો છે, નેટ પ્રોફિટ કેટલો છે, બેલેન્સ શીટ કેટલી છે, સસ્પેન્સ એકાઉન્ટમાં બેલેન્સ કેટલું છે, રાઈટ? એવરી માઇનર ટ્રાન્ઝેક્શન will be kept as a record by the administrative secretary, right? Next, to provide reliable information to the board of directors in a matter of policy formulation and programming. નાના મોટા કંઈ પણ ડિસિઝન હશે, પ્રોગ્રામિંગ કરવાનું છે કે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે, what is the system or how is the type of work that has to be done by the managers or by the employees. આ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને ન ખબર હોય કે આ ડિપાર્ટમેન્ટનો મેનેજર શું કામ કરે, કેવી રીતે કામ કરે, તો એ બધું જે ફોર્મેટ હશે એ કોણ નક્કી કરશે? એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્રેટરી. અને એનો એક રિપોર્ટ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને આપી દેશે. ભાઈ આપણી આ કંપની છે, 10 મેનેજર છે, 20 મેનેજર છે, આ 20 મેનેજરની અંદર 200 એમ્પ્લોઈઝ છે, આ રીતે કામ ચાલે છે. ધીસ ઇઝ ધ વે ઇટ ઇઝ બીન ડન.
એટલે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એને એપ્રૂવ કરી નાખે તો જ કામ થાય. પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એમ જોવા જાય તો આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 200 એમ્પ્લોયીઝ છે, શું નામ છે, કોણ કેવી રીતે કામ કરે છે, શું કામ કરે, એવું કરવા જાય તો બીજા કોઈ કામ થાય જ નહીં. So it is given the power to the administrative secretary how the work or the policies are to be formulated. For example, જે પ્રિન્સિપલ છે એને ન ખબર હોય જીમ્મી સર કેવી રીતે ભણાવે, એમને ખાલી જીમ્મી સર ભણાવે એ જ ખબર હોય. એસપીસીસી માં કેટલા ચેપ્ટર્સ છે, એસપી માં કેટલા છે, સીસી માં કેટલા છે, બીએ માં કેટલા, એ બધું મારે નક્કી કરવાનું કે કેવી રીતે ભણવું. મારે ખાલી રિપોર્ટ આપવાનો, મેં આટલા ચેપ્ટર્સ પૂરા કર્યા અને એ લોકો એપ્રૂવ કર્યું, ફિનિશ. ઇટ હેપન્સ સેમ ઇન ધી કંપની. પછી ટેસ્ટ લેવાનું તો કે મારું કામ, પેપર કાઢવાનું તો કે મારું કામ, માર્ક્સ આપવાનું તો કે મારું કામ. એ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને ન ખબર, પ્રિન્સિપલ્સને ના ખબર. પછી એમાંથી કોઈ ઇશ્યુ થાય તો મારે ખાલી આપણે જાણ કરવાની રહે કે ભાઈ મેં 5 રાઉન્ડ લીધા એક્ઝામમાં, પછી આ સ્ટુડન્ટ એવો છે જે કોન્સ્ટન્ટલી ફેલ થાય, ડુ સમથિંગ. પછી એ તરત તમને નીચે બોલાવે. કંપનીમાં એવો કોઈ ઇશ્યુ હોય, કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોઈ એવો ઇશ્યુ હોય કે આ વ્યક્તિ અથવા આ એમ્પ્લોયના લીધે પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ તરત ડિસિઝન લઈ લે અને કહી દે સેક્રેટરીને રિમૂવ, એટલે એને સીધો કાઢી નાખે. ઇટ ગોઝ લાઈક ધીસ. That is the power of administrative secretary, right? And last, to look after the administration of various departments of the company. So which are the various departments? Human resource department, marketing department, financial department, right? Research and development department. આ બધા departments જે પણ છે એનું કામ કેવી રીતે થાય છે એના ઉપર વોચ રાખે છે. કોણ રાખે છે? Administrative secretary. Thus, an administrative officer or secretary is a link between board of directors and a company. It is a link between a board of directors and a company. Right? Is this concept clear? Okay. Last, secretary, and then we will stop. That is secretary of embassy. Secretary of embassy. Nowadays, every country nominates its representative as an ambassador. I am repeating that line again. Try to understand. Nowadays, every country, हर एक देश, every country nominates its representative as an administrator, as an ambassador in the other country. Their main function is to protect the interest of their own country and to convince over their country's ideology. Such secretary is known as secretary of embassy. I am repeating that particular definition again. Try to understand. It is a very important function, right? Nowadays, every country nominates its representatives as an ambassador in other country. In other country, આપણા countryમાં નથી appoint કરતા, in other countries, right? Their main function is to protect the interest of their own country and to convince over their country's ideology. They are known as the ambassadors or the secretary of embassy, right? Is known as the secretary of